ملتان کی ایک خاموش سی گلی میں دو گھر آمنے سامنے تھے۔ ایک گھر کی چھت پر ہر شام نیلے ربن والی چوٹی لہراتی دکھائی دیتی اور دوسرے گھر کی کھڑکی سے ایک لڑکا چپکے سے اسے دیکھتا رہتا۔ وہ لڑکا حارث تھا اور نیلے ربن والی لڑکی عائشہ۔ ان کی کہانی کسی شور شرابے سے نہیں بلکہ معصوم سی مسکراہٹوں اور آنکھوں کی زبان سے شروع ہوئی تھی۔ بچپن کی وہ دوپہریں جب آم کے درخت کے نیچے دونوں مٹی کے گھروندے بناتے، عائشہ ہمیشہ کہتی، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں ہم رہیں گے۔ حارث ہنستا اور ایک چھوٹا سا دروازہ بنا کر کہتا، اور یہ دروازہ صرف میرے لیے کھلے گا۔ وقت کو شاید ان کی باتیں پسند آ گئی تھیں، اس لیے وہ لمحے ان کی یادوں میں یوں محفوظ ہو گئے جیسے کسی پرانے صندوق میں رکھے خوشبودار خط۔ سکول کے دنوں میں بھی ان کا ساتھ قائم رہا۔ عائشہ کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی تھی اور حارث کھیل کے میدان کا ہیرو۔ مگر جب بھی نتیجے کا دن آتا، حارث سب سے پہلے عائشہ کے پاس آ کر پوچھتا، پاس ہو گئی نا؟ اور عائشہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، جب تم ساتھ ہو تو ناکامی کا سوال ہی نہیں۔ ان دونوں کے درمیان کبھی باقاعدہ اظہار محبت نہ ہوا، مگر دلوں نے ایک خاموش معاہدہ کر رکھا تھا۔ وقت نے رفتار پکڑی، بچپن کی شوخی سنجیدگی میں بدلنے لگی۔ ایک شام جب آسمان پر چاند مکمل تھا، حارث نے پہلی بار عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ کی لرزش میں برسوں کی چاہت چھپی تھی۔ عائشہ، شاید میں نے ہمیشہ سے تمہیں چاہا ہے، بس الفاظ دیر سے ملے۔ عائشہ کی پلکیں جھک گئیں اور اس کی خاموشی نے اقرار کا درجہ پا لیا۔ اس لمحے ہوا بھی جیسے تھم گئی، صرف دو دلوں کی دھڑکنیں باقی رہ گئیں۔ کچھ برس بعد وہی دو بچے زندگی کے نئے سفر پر ایک ہو گئے۔ نکاح کی رات عائشہ سرخ جوڑے میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی اور حارث کی آنکھوں میں شکرگزاری کی روشنی تھی۔ کمرے میں نرم روشنی اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حارث نے آہستگی سے عائشہ کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ خواہش سے زیادہ احترام کا تھا اور محبت سے زیادہ وعدے کا۔ عائشہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے برسوں پہلے آم کے درخت کے نیچے تھاما تھا۔ اس رات لفظ کم اور احساس زیادہ تھے۔ دو دل جو بچپن کی مٹی سے الفاگی تھے، اب ایک دوسرے کی باہوں میں سکون ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی قربت میں جلد بازی نہیں تھی، بلکہ وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف سچی محبت کو نصیب ہوتا ہے۔ کھڑکی سے آتی چاندنی ان کے چہروں پر ایسے ٹھہری جیسے وقت نے بھی اس لمحے کو سنبھال کر رکھ لیا ہو۔ مگر محبت کی کہانی صرف خوشیوں کا نام نہیں۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، زندگی نے ان کے لیے ایک نیا امتحان بھی تیار کر رکھا تھا، ایک ایسا راز جو برسوں سے خاموشی کی چادر اوڑے ان کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب پردوں سے پھسل کر کمرے میں داخل ہوئی تو عائشہ کی آنکھ کھلی۔ سرخ دوپٹہ اب بھی اس کے کندھوں پر ہلکے سے ٹکا تھا اور حارث اس کے پاس پرسکون نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے اسے دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ مگر حقیقت ہمیشہ سادہ نہیں ہوتی۔ ناشتے کی میز پر ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی۔ حارث کے والد کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری تھیں۔ آخرکار انہوں نے وہ بات کہہ دی جو برسوں سے ان کے دل میں چھپی تھی۔ حارث، ہمیں تمہیں برون ملک بھیجنا ہوگا۔ کاروبار کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنی ہے۔ حالات اچھے نہیں، یہ الفاظ کسی گھنٹی کی طرح بجے جو خوشیوں کے کمرے میں اچانک سنائی دے جائے۔ عائشہ نے نظر جھکا لی۔ ابھی تو اس نے اپنے خوابوں کا گھر بسانا شروع کیا تھا اور اب جدائی کی ہوا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ رات کی وہ قربت، وہ وعدے، وہ نرم سرگوشیاں، سب اچانک امتحان میں بدل گئے۔ اس شام چھت پر جہاں کبھی بچپن کے خواب الفاقتی تھے، دونوں خاموش کھڑے تھے۔ نیچے گلی میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے وقت نے دائرہ مکمل کر لیا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ جدائی عارضی ہے، حارث نے عائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجے میں مضبوطی۔ محبت فاصلے نہیں گنتی حارث، بس تم خود کو نہ کھو دینا۔ چاند پھر آسمان پر تھا مگر آج اس کی روشنی میں ہلکی سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ حارث نے عائشہ کے ماتھے کو چائوا، جیسے ایک اور وعدہ ثبت کر رہا ہو۔ ان کی آنکھیں بول رہی تھیں، لفظ پیچھے رہ گئے تھے۔ اگلے چند دن تیزی سے گزرے۔ سامان بندھا، دعائیں دی گئیں اور آخرکار وہ لمحہ پہنچا جب ایئرپورٹ پر الوداع کہنا تھا۔ عائشہ نے حارث کو جاتے دیکھا تو یوں لگا جیسے اس کے دل کا ایک حصہ بھی اس کے ساتھ الفاڑ گیا ہو۔
मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फासले कभी कभी मोहब्बत को कम नहीं गहरा कर देते हैं। खतों और कॉल्स के बीच एक नया बाब शुरू होने वाला था। वक्त ने अपने पर फैलाए और महीने हुआ की तरह गुजर गए। मुल्तान की वही गिल्ली, वही आम का दरख्त, वही छत। मगर आयशा के दिन अब खतों की रोशनाई से जड़ गए थे। हर हफ्ते हारिस का खत आता और हर खत में इसकी खुशबू बसी होती। कभी कारोबार की बातें, कभी थकन का जिक्र, और हर सफ़े के आखिर में एक जुमला ज़रूर होता, मैं जल्द लूट आऊंगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार। मगर इंतज़ार कभी थोड़ा सा नहीं होता। वो दिल की दीवारों पर बैल की तरह चढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से। एक शाम वीडियो कॉल पर हारिस कुछ बदला बदला सा लगा। इसके लहजे में थकन थी, आंखों में दबाव। यहां सब कुछ तेज है आयशा। लोग, फैसले, वक्त। मैं कभी कभी खुद को भी पीछे छोड़ देता हूं। आयशा ने स्क्रीन को छूते हुए कहा, खुद को नहीं, मुझे याद रखो। हम दोनों एक ही कहानी के किरदार हैं। मगर किस्मत ने अगला मोड़ अचानक लिया। हारिस के वालिद की तबीयत बिगड़ गई। कारोबार का बोझ, ब्रोन मुख की पेचीदगियां और खानदान की जिम्मेदारियां, सब एक साथ उसके कंधों पर आन गिरे। हारिस को वापसी मुअख्खर करनी पड़ी। आयशा के लिए यह खबर ऐसी थी जैसे आसमान पर बादल तो हो मगर बारिश ना हो। गिल्ली में चामगोइयां शुरू हो गईं। नया नया निकाह और शौहर परदेस में। अल्फाज तीर बनकर लगते, मगर आयशा ने अपने दिल के दरवाजे मजबूत रखे। वो जानती थी कि मोहब्बत कमजोर नहीं, बस आजमाई जा रही है। एक रात जब बारिश खिड़कियों पर बज रही थी, फोन की घंटी ने सुकूत तोड़ा। हारिस की आवाज कांप रही थी, आयशा, शायद मुझे यहां मुस्तकिल रहना पड़े। हालात ऐसे हैं। ये जुमला सुनकर आयशा के अंदर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ जाग गया। वो खामोश रही चंद लम्हे, फिर धीरे से बोली, अगर तुम वहां रहोगे तो मैं यहां क्यों? मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारा इंतजार का नहीं। ये पहला मौका था जब इसने अपनी मोहब्बत को मजबूती का लिबास पहनाया। चंद दिन बाद इसने फैसला कर लिया, वो हारिस के पास जाएगी। सिर्फ एक बीवी की तरह नहीं, बल्कि इस साथी की तरह जो बचपन में आम के दरख्त के नीचे वदा कर चुकी थी। जब इसने घर वालों को अपना इरादा बताया तो हैरत और फिक्र की लहरें उठीं। मगर आयशा की आंखों में जो यकीन था वो किसी दलील से कम न था। उधर हारिस को जब इस फैसले का इल्म हुआ तो उसकी आवाज में पहली बार उम्मीद की रोशनी चमकी। तुम वाकई आ रही हो? हमेशा से तुम्हारे साथ थी, अब सिर्फ फासला खत्म कर रही हूं। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। हवाई जहाज के पहिए जब जमीन से टकराए तो आयशा ने खिड़की से बाहर झांका। एक अजनबी शहर की रोशनियां यूं फैली थीं जैसे जमीन पर बिखरे हुए सितारे। ये शहर था दुबई, चमकते शीशों, ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी का शहर। मगर आयशा के लिए इसकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक शख्स था, हारिस। एयरपोर्ट के हुजूम में जब उसकी नज़र हारिस पर पड़ी तो वक्त ने जैसे सांस रोक ली। वो चंद कदम दौड़ खड़ा था, आंखों में बेयकीनी और खुशी का मिला जला रंग। अगले ही लम्हे फासले मिट गए। न कोई फिल्मी शोर, न कोई बड़ा ऐलान। बस दो दिल जो एक दूसरे की धड़कन सुनकर मुतमईन हो गए। तुम वाकई आ गईं, वो हारिस ने आहिस्तगी से कहा, जैसे डर हो कि कहीं ख्वाब ना हो। आयशा मुस्कुराई, कहानी अधूरी छोड़ने की आदत नहीं मुझे। नया घर बुलंद इमारत की 12वीं मंजिल पर था। खिड़की से शहर की रोशनियां समंदर की लहरों की तरह झिलमिला रही थीं। पहली रात जब वो दोनों बालकोनी में खड़े थे, हवा में नमकीन सी खुनकी थी। हारिस ने आयशा के कंधों पर शाल रखते हुए कहा, ये शहर बहुत शोर करता है, मगर तुम आ गई हो तो शायद मुझे सुकून मिल जाए। आयशा ने इसकी तरफ देखा। सुकून जगहों से नहीं, साथ से मिलता है। मगर जिंदगी सिर्फ रोमान की नर्म रोशनी नहीं। जल्द ही आयशा ने महसूस किया कि हारिस काम में हद से ज्यादा डूबा हुआ है। मीटिंग्स, फोन कॉल्स, रात गए वापसी। इसकी आंखों के नीचे हल्के गहरे होने लगे थे। एक रात इसने पूछ ही लिया, क्या तुम खुश हो? हारिस खामोश रहा। फिर बोला, मैं कामयाब हो रहा हूं, मगर शायद खुश नहीं। ये एतराफ किसी बंद दरवाजे के खिलने जैसा था। आयशा ने अगले दिन घर को छोटे छोटे रंगों से भरना शुरू किया।
दीवार पर उनकी बचपन की तस्वीर, किचन में अपनी पसंद की खुशबुएं और बालकोनी में एक नन्हा सा पौधा। ये क्या है? हारिस ने हैरत से पूछा। ये हमारा आम का दरख्त है, बस छोटा वर्जन। याद है? दोनों हंस पड़े। इस हंसी में थकन पिघलने लगी। मगर शहर की चमक के पीछे एक और साया भी था। कारोबार में एक बड़ा नुकसान हो चुका था जिसे हारिस छुपा रहा था। कर्ज, दबाव और मुकाबला, सब एक तूफान की तरह मंडला रहे थे। आयशा को अभी इस हकीकत का इल्म नहीं था। एक शाम जब हारिस गैर मामूली तौर पर परेशान घर आया तो उसके हाथ में कुछ कागजात थे। इसकी आवाज में वो मजबूती नहीं थी जो आयशा हमेशा देखती थी। शायद हमें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़े। बालकोनी में रखा नन्हा सा पौधा हुआ में हल रहा था, जैसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो, मगर उसकी जुड़े मिट्टी में मजबूती से जिमी थी। कमरे में फैले कागजात ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने ख्वाबों को अद्दोहे में कैद कर दिया हो। हारिस की आंखों में पहली बार वो खौफ था जो हार मान लेने के करीब होता है। मैंने सोचा था तुम्हें परेशान ना करूं, मगर नुकसान बहुत बड़ा है आयशा। आयशा ने कागजात को आहिस्तगी से मेज पर रखा, जैसे वो मसला नहीं, एक नाजुक शय हो। हमने मिट्टी के घरौंदे भी तो गिराए थे बचपन में, फिर दोबारा बनाए थे ना। इसके लहजे में अजीब सा सुकून था। हारिस ने थकी हुई मुस्कुराहट से इसे देखा। ये खेल नहीं है, कर्ज है, जिम्मेदारियां हैं। तो हम खेल की तरह ही लड़ेंगे, हार माने बगैर। आयशा की आंखों में वही जिद थी जो कभी आम के दरख्त के नीचे दिखाई देती थी। अगले चंद हफ्ते उनके लिए इम्तिहान थे। हारिस ने गैर जरूरी अखराजात कम किए, नई हिकमत अमली बनाई। आयशा ने भी खामोशी से अपना किरदार संभाल लिया। इसने ऑनलाइन दस्तकारी का छोटा सा काम शुरू किया। हाथों से बने कार्ड्स, कपड़ों पर नफीस कढ़ाई और घरेलू सजावट की चीजें। इसकी तख्लीक में वही मोहब्बत शामिल थी जो इसके रिश्ते में थी। आहिस्ता आहिस्ता घर की फिजा बदलने लगी। परेशानी अब भी थी, मगर उसके साथ उम्मीद भी थी। रात को जब वो दोनों बालकोनी में बैठते, शहर की रोशनियां पहले जैसी चमकती रहती, मगर अब उनकी आंखों में भी एक नई चमक थी। एक रात हारिस ने आयशा का हाथ थाम कर कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी मजबूत हो। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत कमजोर नहीं बनाती, सहारा देती है। चंद माह बाद एक बड़ी डील तय हुई। नुकसान मुकम्मल खत्म तो ना हुआ, मगर रास्ता साफ हो गया। हारिस की पेशानी से बोझ हल्का हुआ और उसकी मुस्कुराहट लूट आई। इसी दौरान एक और खुशखबरी ने दरवाज़ा खटखटाया। एक सुबह आयशा गैर मामूली खामोश थी। इसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे अंदर कोई राज जगमगा रहा हो। हारिस, इसने धीरे से कहा, शायद हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हारिस की आंखों में आंसू चमक उठे। वो हंस भी रहा था और रो भी रहा था। यानी हमारा आम का दरख्त अब वाकई बड़ा होने वाला है। आयशा ने इस बात में सर हिलाया। बालकोनी में रखा नन्हा सा पौधा इस रोज कुछ ज्यादा ही सरसब्ज लग रहा था। जिंदगी ने जैसे उनकी आजमाइशों के बाद उन्हें एक इनाम दिया था, मगर हर खुशी के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। वक्त कभी सीधी लकीर में नहीं चलता, वो दायरे बनाता है। और एक दिन वो दायरा मुकम्मल हो गया। अस्पताल के कमरे में हल्की सी रोशनी थी। बाहर शहर की रात जाग रही थी, मगर अंदर एक नई सुबह ने आंख खोली। नन्ही सी चीख ने फिजा को चीर कर ऐलान किया कि मोहब्बत अब सिर्फ 2 दिलों तक महदूद नहीं रही। हारिस ने जब पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसके हाथ कांप रहे थे। ये हमारा है, इसने जैसे यकीन मांगा। आयशा ने थकी मगर मुतमईन मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे बचपन के वादों का फल। उन्होंने इसका नाम रेहान आ रखा, खुशबू की तरह फैलने वाला। दिन बदल गए, नींद के औकात बखर गए, जिम्मेदारियां बढ़ गईं। मगर हैरत की बात यह थी कि उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई, बल्कि वो और गहरी हो गई। अब वो सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं जीते थे, बल्कि इस नन्ही सांस के लिए भी जो उनके दरमियान पिल रही थी। चंद साल बाद वो तीनों वापस मुल्तान आए। वही गिल्ली, वही छत, वही आम का दरख्त।
مگر اب اس کے نیچے ایک اور بچہ مٹی سے کھیل رہا تھا۔ ریحان نے مٹی کا ایک بے ڈھنگا سا گھر بنایا اور خوشی سے بولا، امی، یہ ہمارا گھر ہے۔ عائشہ اور حارث نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھوں میں وہی چمک تھی جو برسوں پہلے تھی۔ وقت نے انہیں بدلا ضرور مگر جدا نہیں کیا۔ ایک شام چھت پر جب آسمان پر چاند مکمل تھا، حارث نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ یاد ہے میں نے کہا تھا یہ دروازہ صرف میرے لیے کھلے گا؟ عائشہ ہنس پڑی، اور میں نے تب بھی مان لیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، نیچے زندگی رواں تھی، اوپر چاند خاموش گواہ۔ ان کے درمیان اب لفظوں کی ضرورت کم رہ گئی تھی۔ محبت اب اظہار سے آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ عادت بھی تھی، سکون بھی، اور ایک ایسا رشتہ بھی جسے وقت ہلا تو سکتا ہے، توڑ نہیں سکتا۔ بالکونی میں رکھا وہ ننھا سا پودا جسے وہ دبئی سے ساتھ لائے تھے، اب واقعی ایک چھوٹا درخت بن چکا تھا، جڑے مضبوط، شاخیں پھیلی ہوئی، بالکل ان کی محبت کی طرح۔ زندگی نے انہیں آزمائشیں دیں، فاصلے دیے، خوف دیا، مگر ہر بار انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا۔ اور شاید محبت کا اصل مطلب یہی ہے، نہ صرف ساتھ رہنا بلکہ ہر حال میں ساتھ نبھانا۔ چاندنی اب بھی ان کے گھر کی دیواروں پر اترتی ہے، مگر اب وہ صرف سائے نہیں بناتی، وہ روشنی بھی دیتی ہے۔ اختتام۔